ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीदपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सज्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। हरि बोल। So chapter 6 edana verse 39 le. Okay. एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हस्य अशेषतः त्वाद् अन्य संशयस्य चेतन्न हि उपपद्यते। जिशा माता जी प्रभु। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः तदन्य संशयस्यास्य चेता उपपद्यते। Mataji translation. This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for you, no one is to be found who can destroy this doubt. Purport. Krishna is a perfect knower of past, present, and future. In the beginning of the Bhagavad Gita, the Lord said that all living entities existed individually in the past, they exist now in the present, and they continue to retain individual identity in the future, even after liberation from material entanglement. So he has already cleared up the question of the future of the individual living entity. Now Arjuna wants to know of the future of the unsuccessful transcendentalist. No one is equal to or above Krishna, and certainly the so-called great sages and philosophers who are at the mercy of material nature cannot equal him. Therefore, the verdict of Krishna is the final and complete answer to all doubts. Because he knows past, present, and future perfectly, but no one knows him. Krishna and Krishna conscious devotees alone can know what is what. നമ്മൾ ഇതിലത്തെ മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അർജുനൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രാൻസെൻഡലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ട്രാൻസെൻഡലിസ്റ്റിന്റെ അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, അവരുടെ എന്താ പറയുക ലക്ഷ്യം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത്. അർജുനന്റെ ചോദ്യം, നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിച്ചു, അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഭൗതിക ജീവിതം വിടും ചെയ്തു. അപ്പൊ അവിടെയില്ല ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമോ? നമ്മൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തൂല്ല, ഭൗതിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തില്ല. എന്താണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ സ്ഥിതി? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന ആ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ അല്ലെ. അപ്പൊ നോക്കാം അടുത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യത്തെ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം തഥാ ഗച്ഛതി. നിഷാ മാതാജി പ്രഭു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ
नामुत्र विनाशस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तादगच्छति. Hare Krishna, Prabhu. Krishna. The Supreme Personality of the Goddess said, Son of Partha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with instructions either in the world, in this world, or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. Okay. The Supreme Personality of Godhead said, "O son of Pratha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil." ഇപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതായത് ഒരു ഭക്തൻ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, നല്ല ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, you will not be destroyed. ഈ ലോകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പരലോകത്തോ. എന്താണ് അർത്ഥം? You will not be destroyed means എന്താണ് അർത്ഥം? നമ്മളെല്ലാം നശിക്കുന്നില്ലേ? നമ്മളെല്ലാം ഈ ശരീരം 10, 20, 30, 40 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പോവും, നമുക്ക് വിട്ടു പോകണ്ടേ? അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ? Does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ നാശമില്ലാന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരം നശിച്ചാലും സൂക്ഷ്മ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്ന മീനിങ് പ്രവചിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭക്തിയിലെ ആദ്യത്തെ ജീവിതത്തിലെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല. ആ ഒരു അവിടുന്ന് പിന്നെ തുടങ്ങിയാൽ മതിയായിരിക്കും ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, ഒരു ഓഫീസ് കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് 1 second. ഓക്കെ, സോറി, ഒരു ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു കോൾ വന്നു. മാതാജി പറയൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഏത് അറിവും സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല. എവിടെ വരെ നിർത്തിയോ അതിന്റെ ഒരു തുടക്കം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്വയർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. വെരി ഗുഡ്. യെസ്, അതിന് ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുമോ? വല്ല നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉദാഹരണം ആരെങ്കിലും? ഋഗ്വേദത്തിലെ നാരദമുനിയുടെ പറയുന്നില്ലേ? നാരദമുനി, ഓക്കെ. പിന്നെ ചിത്രകേതു, ഭരത മഹാരാജ്. ചിത്രകേതു, ഓക്കെ. ഭരത മഹാരാജ്, അജാമിളക്ക്, ഓക്കെ. അത് പിന്നെ അതിന്റെ ഇത് വേറെയാണ്. അന്ധകാലേച്ച മാം ഏവ, ഓക്കെ. അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആൻസർ ആണ്. അജാമിള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരായണനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഇതല്ലേ. There is no difference between Narayana and the name Narayana and the Lord Narayana. പക്ഷെ ഇത് ചിത്രകേതു അതൊരു ഉദാഹരണമാണ്, ഭരത മഹാരാജ് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്, നാരദ മഹർഷി ഉദാഹരണമാണ്. ഒക്കെ അവരെ എവിടെ നിർത്തിയോ, അതായത് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ഗ്രോസ് ബോഡി, സ്ഥൂല ശരീരം നശിച്ചാലും നമ്മളുടെ ഭക്തി ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നാശം, അതുമല്ല, ഈസ് നെവർ ഓവർകം ബൈ ഈവിൾ. ഒരു ഭക്തിമാർഗത്തിൽ പോയ ഒരാള്, ആ ഇൻട്രസ്റ്റോട് സ്വയം താല്പര്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാള് ഒരിക്കലും ആ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ നിന്ന് വീഴില്ല. എന്തെങ്കിലും നാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നാശം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഡ് ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത്? നാശം പറയുമ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പോ നന്നല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരും അവരും നശിച്ചു പോകണല്ലോ, ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. നാശം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണത്? നാശം ഭക്തി നശിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കും, പക്ഷെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ശരീരം കിട്ടും, നല്ലൊരു പാരന്റേജ് കിട്ടും, നല്ലൊരു കൺഡ്യൂസീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കിട്ടും. അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഭക്തിയെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ എത്ര നമ്മളിപ്പോ 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു വിചാരിക്കാം ഭക്തി മാർഗത്തില് ഈ ലൈഫില്. അപ്പൊ അടുത്ത ലൈഫില് 11ാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി.
അപ്പൊ ചില കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് ജനിച്ച് 3 വയസ്സും 4 വയസ്സിലൊക്കെ വളരെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു, പറയുന്നു. വളരെ ഇന്റലിജന്റ് കുട്ടികളുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞല്ല, ചിലപ്പോൾ 30 വയസ്സ് 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് എ സ്പാർക്ക്. അതുവരെ വളരെ സാധാരണ ആൾക്കാരായിട്ട് ജീവിക്കും. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദേ വിൽ ബി എ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് പേഴ്സൺ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലത്തെ ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു കൺഡ്യൂസീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി മാനിഫെസ്റ്റഡ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം നശിച്ചാലും നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ചെയ്ത ആ ഭക്തി ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. അതാണ് ട്രാൻസെൻഡൽ എൻഗേജ് ഇൻ ഓസ്പീഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓസ്പീഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭക്തി, ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. ഡസ് നോട്ട് മീറ്റ് വിത്ത് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഈദർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഓർ ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. വൺ ഹു ഡസ് ഗുഡ്, മൈ ഫ്രണ്ട്, ഈസ് നെവർ ഓവർകം ബൈ ഇവിൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിൻഫുൾ ടെൻഡൻസി പിന്നീട് വരില്ല. ഇനിയിപ്പോ അഥവാ താൽക്കാലികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ തന്നെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഭരത മഹാരാജിന് പറ്റിയില്ല. അതായത് എന്താണ് ഭരത മഹാരാജ്, സിൻഫുൾ ടെൻഡൻസി ആയിരുന്നില്ല, ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആ ഒരു കമ്പാഷൻ കാരണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ വൈഷ്ണവ, ഒരു കമ്പാഷനേറ്റ് ഇതല്ലേ. ആ കുട്ടി അമ്മയില്ല, അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ നോക്കി രക്ഷിക്കണ്ടേ, ആരുമില്ല, അനാഥനല്ലേ ആ മാൻകുട്ടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാഷനേറ്റ് ഒരു മൂഡ് വന്നപ്പോഴാണ് ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ജീവൻ വെടിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മാൻകുട്ടിയെ ഓർത്ത് മരിച്ചത് കൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മം എന്തായി മാറി? മാനായി മാറി. അന്തകാലേച്ച മാം ഏവ സ്മരൺ മുക്ത്വ കലൈവരം യത് പ്രയാതസി മദ്ഭാവം യാതി നാസ്യത്ര സംശയ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് അവസാന നിമിഷത്തില് നമ്മുടെ ഈ ജീവൻ വെടിയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ആലോചിക്കുന്നോ അത് നമ്മൾ ആയിത്തീരും. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ്. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റി? ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ആ മാനിന്റെ ശരീരത്തിലും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ എല്ലാ അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മാനിന്റെ ശരീരം എനിക്ക് കിട്ടാൻ ഇടയായത്? ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജഡഭരതനായി. അപ്പോഴും ഈ അറിവുണ്ടായിരുന്നു, മെമ്മറി. അത് ഭഗവാന്റെ കൃപയാണ്. കാണിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. തന്റെ കൊട്ടാരവും ആർഭാടവും വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ ഫാമിലിയും എല്ലാം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോയത്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഭഗവാന്റെ വിൽ ഓഫ് ദ പ്രൊവിഡൻസ് നമുക്ക് പറയാം. അതും ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഒരു അൺനെസറി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു? ആക്ച്വലി ആ കുട്ടി അവിടുന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ട് വിടണം, പിന്നെ മറക്കണം, പിന്നെ ദേ വിൽ നോ വാട്ട് ടു ഡു, അവരുടെ വഴിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക. ഒരു കമ്പാഷനേറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ബട്ട് ഹി ഗോട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ്. ഞാനാണ് പ്രൊട്ടക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ നിമിഷത്തില് അദ്ദേഹം ദേഹം വിടിയാനും വീണ്ടും ഒരു മാനായിട്ട് ജനിക്കാനും അത് കഴിഞ്ഞ് ജഡഭരതനായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ കഴിഞ്ഞ 2 ജന്മത്തെയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഒന്നിനും റിയാക്ട് ചെയ്യാണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഡെലിവറൻസ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്തു ആധ്യാത്മിക കാര്യം ചെയ്യുന്നോ അത് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ ക്രെഡിറ്റ്. നമ്മൾ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല. ബാങ്കിൽ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു, 10,000 രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു, 5,000 രൂപ എന്ന് നാളെ പോയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ 5,000 രൂപ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ ക്രെഡിറ്റ് എത്ര എടുത്താലും എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും അത് കൂടുകയുള്ളൂ, കുറയില്ല. So that's the difference between material deposit and the spiritual deposit. Material deposit will diminish, this will never diminish. On the contrary, it keeps increasing. Okay, so purport. In the Srimad Bhagavatam 1.5.17, Sri Narada Muni instructs Vyasadeva as follows. त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन अपक्व अथ पते तथो यदि यत्र क्वा वा भद्रम् अद्भुत अमुस्य किं को वार्ताप्तो अपजतां स्वधर्मतः. If someone gives up all material prospects and takes complete shelter of the Supreme Personality of Godhead, there is no loss or degradation in any way.
On the other hand, a non-devotee may fully engage in his occupational duties and yet not gain anything. എന്താണ് നിഷമാതാജി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ഫുൾ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. And on the other hand, മറ്റേ അതെ അതെ വേറെ ഇതാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അല്ല ബാക്കി ഏത് കർത്തവ്യം ചെയ്താലും നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഇത് മറ്റേ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഒരു അഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എത്ര നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗുണം കിട്ടുന്നില്ല. എന്താ അവിടെ ഒരു ഗുണം കിട്ടുന്നില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിച്ച് നമ്മളെ പരംധാമിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ അത് ഒരു വകയ്ക്കും കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചാലും അവർ അഭക്തനാണെങ്കിൽ, ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. So material prospects, there are many activities, both scriptural and customary. Okay, and both scriptural and customary എന്താണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെക്ട്സിന് എന്താണ് ഇവിടെ അർത്ഥം? ഈ ഭൗതികമായ വംശങ്ങളെല്ലാം വിട്ടിട്ട് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ? കർമ്മകാണ്ഡം, അതായത് നല്ലത് ചെയ്യുക, നല്ലത് അനുഭവിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, ദാനം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക, അങ്ങനെ നല്ല നല്ല ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക, സേവ ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ യാതൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ല. പക്ഷെ അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ്, നല്ല ആൾക്കാര് ഒക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് there are philanthropists, but they may not have faith in Supreme Lord. അപ്പൊ നല്ല കാര്യങ്ങളിലാണ്. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെക്ട്സ് കിട്ടാം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഇതെല്ലാം വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതൊന്നും പറയാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അതും വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് പ്രേയസ്സാണോ ശ്രേയസ്സാണോ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. പ്രേയസ് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ട്, ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് സുഖിക്കുക, ഭൗതികമായിട്ട് സുഖിക്കുക. ശ്രേയസ് നമ്മള് സ്ക്രിപ്ചർ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം ജീവിച്ചിട്ട് പരംധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി നോക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതേക്കോ മാനവ സേവ മാധവ സേവ എന്നത്? യെസ്, അതന്നെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ. മാനവ സേവ, മാധവ സേവ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാനവ സേവ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. നമ്മൾ മാധവ സേവ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാനവ സേവ ഇറ്റ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്ലൂഡഡ്. മാനവ സേവ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മാധവ സേവ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കാം, പക്ഷെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മാധവ സേവ ചെയ്യണം, ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഈശ്വരനെ സേവ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈശ്വരനെ സേവ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരന്റെ എല്ലാ എനർജീസും എക്സ്പാൻഷൻസിനെയും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ആയി കാണണം. ഈശ്വരനെ മാത്രം സേവ ചെയ്ത മനുഷ്യനെ നമ്മൾ വെറുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഈശ്വര സേവന അല്ല. അപ്പൊ ഈശ്വരനെ സേവ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈശ്വരന്റെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസലിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സേവ ചെയ്തിരിക്കും. സോ ആ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്, മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നേരെ മറിച്ച് മനുഷ്യനെ മാത്രം സേവിക്കുക, ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പല ആൾക്കാരും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യരെ നന്നായിട്ട് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. ധനികരാണെങ്കിൽ പാവങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നു, വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, പല സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അവര് മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് എന്താ പറയാ, അവരുടെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. അത് ശരിയാണോ? ആ ഈശ്വരൻ ഇവരെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ മക്കളാണല്ലോ. എന്തോ അവരുടെ കർമ്മപരം കൊണ്ട് അവര് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശരീരം കിട്ടിയെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഈശ്വരൻ പൊറുക്കുവോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാനവ സേവ മാധവ സേവ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു
വ്യത്യാസമുണ്ട്. മാധവ സേവ ചെയ്താൽ എല്ലാ മാനവരാശി മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നമ്മൾ സേവിക്കും. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് അവരെ ഉപദ്രവിക്കില്ല, അവർക്ക് സഹായം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കുള്ളൂ. ഈവൻ എന്തും പോട്ടെ, മൃഗങ്ങൾ പോട്ടെ, ഈവൻ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ്, ട്രീസ് അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മുറിക്കോ? നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനേ നോക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലേ, എല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ഇതായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതായത് മാനവൻ സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മാധവ സേവ ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യുള്ളൂ. ഒരിക്കലും വി വിൽ നോട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദ നേച്ചർ, വി വിൽ നോട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദ അതർ ലിവിംഗ് റിലേറ്റീവ്സ്. എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കണം. ലീവ് ആൻഡ് ലെറ്റ് അതേഴ്സ് ആൾസോ ലീവ്. ഇത് ഒരു വർഗം മാത്രം, മനുഷ്യവർഗത്തിനെ മാത്രം സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കുക, അതും മെറ്റീരിയലി, ഭൗതികമായിട്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്ര തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ നശിപ്പിച്ച് നമ്മള് സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് മാക്സിമം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് വേ. മനുഷ്യ സേവ പറഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ലേ? മനുഷ്യ സേവ നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനെ ഉപരി ഈശ്വരനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈശ്വരനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരന്റെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സേവിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോഴേ ഈശ്വരനെ സേവിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും 10 കുട്ടികളുണ്ട്. ഓക്കെ, അതില് ഒരു കുട്ടി വികലാംഗനാണ്. അച്ഛൻ ആ വികലാംഗനെ സ്നേഹിക്കില്ലേ? അമ്മ സ്നേഹിക്കില്ലേ? മറ്റ് 9 കുട്ടികൾ പറയണം ഈ കുട്ടിക്ക് ശേഷിയില്ല, കൈന് ശേഷിയില്ല, കാലിന് ശേഷിയില്ല, അപ്പൊ അവനെ നമുക്ക് പുറത്ത് തള്ളിവിടാം പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും സമ്മതിക്കുമോ? ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുപ്രീം ഫാദർ ആണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ആ കൃഷ്ണന്റെ കുട്ടികളാണ് നമ്മള്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നല്ല ശരീരമുണ്ട്. ഒരു പശുവിന് നല്ല ശരീരമില്ല, ഒരു സിംഹത്തിന് നല്ല ശരീരമില്ല, ആനയ്ക്ക് നല്ല, നമ്മളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മള് എന്താ പറയാ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു 9 കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ ഈ കുട്ടിക്ക് കയ്യിനും ശേഷിയില്ല, കാലിനും ശേഷി, നമുക്ക് കൊന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കുമോ? ഒരു ബ്രോഡ് വ്യൂലാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻ ഡെപ്തിൽ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ സെൽഫിഷ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എന്റെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇത് നമ്മള് വേറൊരു ഡെപ്ത് നോക്കണം, വേറൊരു ആംഗിൾ നോക്കണം. ഇത് വലിയൊരു സമൂഹം, ഫാമിലിയാണ് ഭഗവാന്റെ. ഈ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഫാമിലി ഭഗവാന്റെ. ആ ഭഗവാന് മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്, മൃഗങ്ങളായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്, പക്ഷികളും പുഴുകളും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. അവരുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കുട്ടികളാണ്. അവർക്കൊക്കെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണ്ടേ? അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ കുറച്ചുകൂടി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യരായിരുന്ന കുട്ടികളെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വികലാംഗരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ എക്സാമ്പിൾ. കൂടുതൽ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കല്ലേ വേണ്ട പ്രഭുജി? അവർക്ക് കൂടുതൽ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് അച്ഛനും ചെയ്യുക. കാരണം വെച്ചാൽ 9 കുട്ടികളും അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, അവർക്ക് സാമാന്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ആരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? ഈ വയ്യാത്ത കുട്ടിയെ അല്ലെ? അപ്പൊ ഹെൽപ്ലെസ് നേച്ചറിലെ, ഹെൽപ്ലെസ് കണ്ടീഷനിലുള്ള അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ, മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ, മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യനെ സേവ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിവോട്ടി, ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം അറിയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഇതെല്ലാം അറിയും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവരെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കില്ല, അവരെ സഹായിക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ മാനവ സേവയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മനുഷ്യനിപ്പോ നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണ്, സ്വവർഗം വാദികളാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ സ്വവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സഹായിക്കണം. പക്ഷെ നോട്ട് അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് ഇൻകൺവീനിയൻസ് ടു അതർ ലിവിംഗ് ബീയിങ്സ്.
നിഷമാതാജി ഇപ്പൊ എല്ലാ ഓർഫനേജസിലും ആൾക്കാർ എന്താ അറിയോ ചെയ്യാറ്? ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കും. പ്രഭു പരോപകാരേ ഇദം ശരീരം പറഞ്ഞ പ്രഭു. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മറ്റുള്ളവർക്ക് പരോപകാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആക്ച്വലി മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരോപകാരം ഇതം മീൻസ് ദിസ്, ശരീരം പറഞ്ഞ ബോഡി, പരോപകാരം പറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ശരീരം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും വിധം നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. മാനവസേവ അതിൽ ഇതും ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കുക. അതായത് അവരുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി തരാം. അതാണ് മാനവസേവ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്ക് പൈസ ഇല്ല, ഓക്കെ, ഞാൻ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലാണ്, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല, പൈസ ഉള്ള ഒരാളെ എന്നെ പൈസ തന്ന് സഹായിക്കുന്നു, നല്ല കാര്യം. ഒരാൾക്ക് വീടില്ല, ഒരു ധനികൻ അവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു, നല്ല കാര്യം. ഒരാൾക്ക് വസ്ത്രങ്ങളില്ല, വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ മരുന്ന് മേടിക്കാനുള്ള പൈസ ഇല്ല, അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കും. ഇതെല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്, ഭൗതിക തലത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ഉപകാരം വരുന്നുള്ളൂ. ഈ ശരീരം കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ വിശന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ്, പ്രഭുവിന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നു, പ്രഭു എനിക്ക് ഒരു നേരം ആഹാരം തരുന്നു, ഞാൻ അത് കഴിക്കുന്നു. വൈകുന്നേരമായി എനിക്ക് വീണ്ടും വിശപ്പ് വന്നു, വീണ്ടും പ്രഭു ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് തരുന്നു. ഡെയിലി വന്ന പ്രഭു എന്ത് ചെയ്യും? വരെയാണ്. ഉത്തരം സ്പഷ്ടമാണ്. എന്താണ്? അപ്പൊ 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലോക്ക് കാണും, വീട്ടില് ആളില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു നേരം കൊടുക്കാൻ, 2 നേരം കൊടുക്കാൻ, ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് കൊടുക്കണ്ടെന്നല്ല. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാകുമ്പോ നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുത്താൽ എന്താവും? അപ്പൊ അവരുടെ വിശപ്പും മാറും, അതേ സമയത്ത് അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സഹായിക്കുക. അപ്പൊ വെറും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കാണ്ട് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളും കൂടി നോക്കിയാൽ അവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും ഈ കാര്യങ്ങൾ നശിക്കില്ല. പതുക്കെ പതുക്കെ അവരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കർമ്മഫലമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോട്ടെ, അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരാൾ വിശന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയാണ്, അയ്യോ, നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോ വിശന്ന് വലന്ന് വരുന്നത്, ഞാൻ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിയാണോ? അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എനിക്ക് ആ സ്ഥിതി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, പക്ഷെ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ആ പ്രസാദം കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശപ്പും മാറും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും മാറും. ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് മാറുമ്പോ തനിക്കോ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ അവസ്ഥ വന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഒരുവന് ഈ അവസ്ഥ വന്നില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം, ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം പാപം ചെയ്യാണ്ട്, ഇനി അടുത്ത ജന്മം നല്ല ജന്മം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് അവരെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ചേഞ്ച് ആവും, അവരങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മള് വെറും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യം മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത്, അവിടെ നമ്മൾ അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി കൂടി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മാനവ സേവക്കാര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രയത്നിക്കുമ്പോ ഭക്തന്മാരെ അവരെന്ത് രണ്ടിനും അതിന് മുൻതൂക്കം എന്തിനു കൊടുക്കുന്നു? ആധ്യാത്മിക കാര്യത്തിൽ. മറ്റത് എത്ര നമ്മൾ കൊടുത്താലും അത് വീണ്ടും തഥൈവ, വീണ്ടും അതിലേക്ക് തന്നെ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ഇതിനകത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും രണ്ടിന്റെയും ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടി ഇല്ലേ?
ഇല്ല, നമ്മൾ എന്ത് നല്ല ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ അനുഭവിക്കണം, എന്ത് ചീത്ത ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ അനുഭവിക്കണം. അവിടെ ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് വരുന്നില്ല. നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുണ്യഫലവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതെ, അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മം, അതായത് ഫ്രൂട്ടി ആക്ടിവിറ്റീസ്, വികർമ്മം, അകർമ്മം. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആദ്യം നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയാ വരുന്ന പോത്തിനോട് വേദം ഊതിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഉണ്ടോ? അതേപോലെ വിശന്ന് വരുന്ന ഒരാളുടെ ഈ വേദം ഊതി കൊടുത്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ലെവലില്. എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാം എല്ലാം കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല, അവര് റിസപ്റ്റീവ് ഇല്ല, അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ലെവലിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കുക, ഭൗതികമായിട്ടും ആധ്യാത്മികമായിട്ടും. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ആർക്കാ കൊടുക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ വിത്തിൻ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയോടും പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കുമോ? ഇവൻ പയ്യൻ ഇവൻ എന്താ അറിയാം, ഒരു ഫെമിലാരിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുത്താൽ അവർ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഫെമിലാരിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ ഫാമിലിയെ മറ്റുള്ള ഡിവോട്ടീസിന് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് കേൾക്കും, നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കും. നമ്മുടെ മക്കളോടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നോ അത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പതുക്കെ അവരുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ച്, അവരുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് യെസ് ദേ വിൽ ഓപ്പൺ ദർ യെസ് ഇതിൽ പറയുന്നതിൽ എന്തോ സത്യാവസ്ഥയുണ്ട്, ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു, ഇങ്ങനെ പോകണം, ഐ ഹാവ് ടു ഇംപ്രൂവ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തോന്നും. അങ്ങനെ തോന്നിയാൽ അവര് ഒരു നല്ല പാത സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ അവര് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ ഈ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ലൈഫ് ടൈമിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവര് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പരംധാമിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ നിഷമാതേജി ക്ലിയർ ആണോ? മാനവ സേവ തെറ്റല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ മാനവ സേവയുടെ കൂടെ മാധവ സേവ കൂടിയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മാധവ സേവ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് എല്ലാം അറിയാം എന്താണ് മാനവ സേവ, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഹയർ നോളജ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ഇവിടുന്ന് കരകയറ്റാൻ സാധിക്കും നോക്കാം. മറ്റുള്ളവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവരെ ബോഡ്ലി നീഡ്സ്, ബോഡ്ലി ഡിമാൻഡ്സ് അതിനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു, കുറെ ആൾക്കാർക്ക് പൈസ കൊടുത്തു, കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു, അതോടുകൂടി ആ ഡ്രസ്സ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വീണ്ടും ഡ്രസ്സ് വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ടെമ്പററി സൊല്യൂഷനാണ് കാണുന്നത്. ഒരു തലവേദന വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലവേദന വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? പാരസെറ്റമോളോ എടുത്ത് കഴിക്കും, അല്ലേ? 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാറും, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തലവേദന വരും, വീണ്ടും. അപ്പൊ ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഫിസിഷ്യന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ വേരോടെ കളയണം. അതാണ് ഭക്തി മാർഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഡിവോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? നമ്മള് ഒരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അവരൊരു ടെമ്പററി സൊല്യൂഷൻ. ഈ ടെമ്പററി സൊല്യൂഷൻ എത്ര കാലം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും? അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഇല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു നേരം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എന്നും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു നേരം നമുക്ക് ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എന്നെന്നും പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അത് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ? ഇപ്പൊ എത്ര വലിയ ധനികനാണ് ശരി, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിൽ ഗേറ്റ്സ്, ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ഭക്ഷണം ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ പൈസ കഴിഞ്ഞു. ഒറ്റ നേരത്തെ ഭക്ഷണം, വേറൊന്നും വേണ്ട, 2 നേരം കൂടി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അയാളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ധനം ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരു നേരം ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് കഴിഞ്ഞു പൈസ. പിന്നെന്ത് ചെയ്യാല്? അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഹയർ നോളജ് കൊടുക്കുക.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരുവൻ അങ്ങനെ, ഈ ഡിസ്പാരിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരണം. ആദ്യം തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ശരിയാവില്ല, പതുക്കെ പതുക്കെ. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ആദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പ്ലസ് നമ്മളുടെ വിത്തിൻ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ, നമ്മൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. വഴി പോകുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് വരൂ ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വരുമോ? ഇവനെ വട്ടാന്ന് പറയും അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ആരോടാണോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അവരോട് മാത്രമേ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തി. ഓക്കെ, ഫോർ മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെക്ട്സ് there are many activities both scriptural and customary. A transcendentalist is supposed to give up all material activities for the sake of spiritual advancement in life. Krishna consciousness. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും അവിടെ നിർത്തിവെച്ചിട്ട് ആധ്യാത്മിക കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. കാരണം വെച്ചാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ സ്ഥാനത്തെ എത്തിക്കുള്ളൂ. രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക കാര്യത്തിൽ 100% നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടത്തപ്പെടും. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതിന് നമ്മൾ എൻഡേവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So one may argue that by Krishna consciousness one may attain the highest perfection if it is completed. But if one does not attain such a perfectional stage, then he loses both materially and spiritually. So ചില ആൾക്കാര് ആർഗ്യൂ ചെയ്തേക്കാം, ഞാൻ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് വിട്ടു, സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസസ് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ എനിക്ക് അതും ഇല്ല ഇതും ഇല്ലാതെ മാറും. അങ്ങനെ സംശയത്തില് it is enjoined in the scriptures that one has to suffer the reaction for not executing prescribed duties. Therefore, one who fails to discharge transcendental activities properly becomes subject to these reactions. The Bhagavatam assures the unsuccessful transcendentalist that there need be no worries. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തില് ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. Even though he may be subjected to the reaction for not perfectly executing prescribed duties, he is still not a loser, because auspicious Krishna consciousness is never forgotten, and one so engaged will continue to be so even if he is low-born in the next life. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജഡഭരതന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രകേതു മഹാരാജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ, എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ശരി, നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ശരി, നമ്മുടെ ഭക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈവൻ നമ്മള് ഒരു താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും കൂടി, ഞാനെന്താണ് ഉദാഹരണം? വാൽമീകി വോയിസ് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, അത് ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ്. വാൽമീകി പ്രഭു വാൽമീകി താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ഹണ്ടറായിരുന്നു. കുടുംബത്തില് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, ശബരി പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അസുര കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ധനം നോക്കിയിട്ടോ രൂപം നോക്കിയിട്ടോ ഭംഗി നോക്കിയിട്ടോ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പ്രശസ്തി നോക്കിയിട്ടോ അല്ല ഭക്തി. ഇതിനെ ആധാരപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല ഭക്തി. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ബ്യൂട്ടി ഭംഗി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുബ്ജ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? കുലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അസുര കുടുംബത്തിലായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഒരു പ്യൂർ ഡിവോട്ടി ആയിരുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, രൂപം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു ആനയായിരുന്നു ഇല്ലേ? ധനം നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ കുചേലൻ സുദാമ, ഭക്തി ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഇതൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല ഭക്തി നിർണയിക്കുന്നത്. ഭക്തി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല.
So on the other hand, one who simply follows strictly the prescribed duties need not necessarily attain auspicious result if he is lacking in Krishna consciousness. So it's very important. On the other hand, one who simply follows strictly the prescribed duties, നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ prescribed duties നമ്മൾ follow ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But എന്ത് പറ്റും? Need not necessarily attain auspicious result. നമ്മൾ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ അല്ല പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് auspicious റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. മംഗളമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമ്മളെല്ലാം പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡ്യൂട്ടി, നമ്മളൊരു വികർമ്മങ്ങളും ഏർപ്പെടുന്നില്ല, ഒരു ദുഷ്കർമ്മത്തിലും ഏർപ്പെടുന്നില്ല. എങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടേണ്ടുന്ന ആ ആധ്യാത്മിക ഉന്നമനം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് എന്റെ ക്രക്സ്? നമ്മൾ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ തന്നെ പോകണം. അതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു മാർഗം. ബാക്കി എത്ര നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചാലും ശരി, എത്ര ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ശരി, ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശ സ്ഥാനത്ത് എത്തില്ല എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു. The purport may be understood as follows. Humanity may be divided into two sections, namely the regulated and non-regulated. Those who are engaged simply in bestial sense gratification without knowledge of their next life or spiritual salvation belong to the non-regulated section. Appo aanu non-regulated section നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. മറ്റവരെ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, ബൈ ഹുക്ക് ഓർ ക്രൂക്ക്, ഐ വാണ്ട് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ മൈസെൽഫ്, സ്വാർത്ഥ മനസ്ഥിതി, എനിക്ക് ഐ മീ ആൻഡ് മൈൻ എന്നുള്ള ആ സ്വാർത്ഥ മനസ്ഥിതിക്കാരാണ് നോൺ റെഗുലേറ്റഡ്. ആൻഡ് ദോസ് ഹു ഫോളോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻ ദ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അമംഗ്സ് ദ റെഗുലേറ്റഡ് സെക്ഷൻ. അപ്പോ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആധാരപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ റെഗുലേറ്റഡ് സെക്ഷൻ. ദ നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് സെക്ഷൻ, ബോത്ത് സിവിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് നോൺ സിവിലൈസ്ഡ്, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് നോൺ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക്, are full of animal propensities. Okay, non-regulated section, both civilized and non-civilized. Adile civilized unde, non-civilized. Non-civilized means totally whimsically ജീവിക്കുന്നതാണ്. Civilized means a so-called civilization. കാരണം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല, on a material platform, not on a spiritual platform. അതിൽ നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട്, പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സ് എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് അവരുടെ ശാസ്ത്രം. എനിക്ക് എന്ത് നല്ലത് തോന്നുന്നു അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. അത് നല്ലതായിരിക്കാം, അല്ലാതെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ മനസ്സ് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇംപെർഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദ സോ കോൾഡ് സിവിലൈസ്ഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. Educated and non-educated. Educated means materially educated. Non-educated, neither they have spiritual nor material education. Strong and weak, are full of animal propensity. കാരണം എന്താണ് animal propensities? കാരണം പറയാൻ എന്താണ് കാരണം? ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത, എന്താ പറഞ്ഞ? ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് അവരും അനിമൽസ് ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. We are engaging that activities and others also want, but they lack money and some other things, so we supply that. അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് full of animal propensities, eating, waiting, sleeping and defending. Their activities are never auspicious, because while enjoying the animal propensities of eating, sleeping, defending and mating, they perpetually remain in the material existence, which is always miserable. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടിയാലും ശരി, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. On the other hand, those who are regulated by scriptural injunctions and who thus rise gradually to Krishna consciousness certainly progress in life.
അപ്പോ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പതുക്കെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടും. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ജന്മങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പരംധാമിലേക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ആ മാർഗം താനെ വന്നെത്തും എന്നാ പറയുന്നത്. Okay. Those who are following the path of auspiciousness can be divided into 3 sections, namely the followers of scriptural rules and regulations who are enjoying material prosperity. മൂന്ന് തരത്തിൽ ഇതിനെ വിഭാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഭൗതിക സുഖം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ, those who are trying to find ultimate liberation from material existence, അതായത് ഇവിടുന്ന് ലിബറേഷൻ, മുക്തി കിട്ടുക, മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. മൂന്നാമത്തെ, those who are devotees in Krishna consciousness, മറ്റത് ശുദ്ധഭക്തന്മാര്. അവർക്ക് ലിബറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാൽവേഷൻ അല്ല അവരുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം. എന്നും സദാസമയം ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് ജീവേര സ്വരൂപമായ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. ഇതാണ് അവരുടെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 തരത്തില് എന്താ പറയുക കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Those who are following the rules and regulations of the scriptures for material happiness may be further divided into 2 classes. അപ്പൊ അവരെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. Those who are fruity workers and those who desire no fruit for sense gratification. ഒന്ന് ഫലം ഇച്ഛിച്ചിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, ഒന്ന് അത് ത്യജിച്ചിട്ട്. Those who are after fruitive result for sense gratification may be elevated to a higher standard of life. അങ്ങനെ കർമ്മകാണ്ഡം ജീവിതം എന്താ പറയാ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അവർ ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സിലെ കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യും, ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. Even to the higher planets, but still, because they are not free from material existence, they are not following the truly auspicious path. The only auspicious activities are those which lead one to liberation. Any activity which is not aimed at ultimate self-realization or liberation from the material bodily concept of life is not at all auspicious. Activity in Krishna consciousness is the only auspicious activity, and anyone who voluntarily accepts all bodily discomforts for the sake of making progress on the path of Krishna consciousness can be called a perfect transcendentalist under severe austerity. And because the 8-fold yoga system is directed toward the ultimate realization of Krishna consciousness, such practice is also auspicious, and no one who is trying his best in this matter need fear degradation. Okay. So, എന്താണ് ടെമ്പററി, എന്താണ് പെർമനന്റ്, നമ്മൾ ഏത് മാർഗം സ്വീകരിക്കണം എന്നെല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിഷമാതാജി പ്രഭു, ജിഷമാതാജി പ്രഭു, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാണ്ടോ? ജനക മഹാരാജാവ് കർമ്മകാണ്ഡേസ് അല്ലേ, അതായത് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മ അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിച്ചു വന്ന ഒരു രാജല്ലേ ജനക മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്? ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സിലാണോ? അല്ലല്ല, അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മയോഗ ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് ആണ്. കർമ്മയോഗ മറ്റൊന്ന് മാതാജി കർമ്മയോഗ ഇൻ മെറ്റീരിയൽ കോൺഷ്യസ്നസ്. സോ കർമ്മയോഗ ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് പ്രഭുപാദ 3rd ചാപ്റ്ററിന് കൊടുത്തത് അതാണ്, കർമ്മയോഗ ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് ബുദ്ധി യോഗ ഓർ ഭക്തി യോഗ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ കൃഷ്ണ ഇൻ ദ സെന്റർ ആൻഡ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്. ആസ് എ കിങ് വാട്ട് ഈസ് ഹി സപ്പോസ്ഡ് ടു ഡു, ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ഒരു രാജാവിന്റെ എന്താണ് കർമ്മം അത് അദ്ദേഹം പാലിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മധ്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് സറൗണ്ടിങ് സ്പിരിച്വൽ, ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്.
Were any other questions or comments? നിഷ മാതാജി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ? ഇല്ല പ്രഭു. പ്രഭുജി പറയൂ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ മംഗളകരമായ മാർഗം 3 ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യില്ലേ? ഒന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്ര ശാസനം വഴങ്ങി ജീവിച്ച് ഭൗതിക ശരീരം അനുഭവിക്കുന്നവർ. സെക്കൻഡ് വൺ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ആത്യന്തിക മോചനം നേടാൻ ഉപായമാരായവർ. തേർഡ് വൺ കൃഷ്ണാവബോധമാവുന്ന ഭക്തന്മാർ. ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ രണ്ടാമത്തേലല്ലേ വരുള്ളൂ? അല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും മൂന്നാമത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് സ്റ്റേജില് ഈവൻ പ്രസന്റ് സ്റ്റേജ് വി ആർ അസ്പയറിംഗ്. നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല എവിടെയും, നമ്മൾ വണ്ടി കയറിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഒരേ ദൂരം പോകണ്ട. സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിലേ വരുള്ളൂ. അല്ലല്ല, മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുക്തി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുക്തി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടും. അതിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരു പരിശ്രമം ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം നിത്യേന എന്നെന്നും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മളുടെ എന്താണ് സ്വരൂപം, നമ്മളുടെ എന്താണ് സ്വധർമ്മം, അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. മറ്റ് ജ്ഞാനികളുടെ കാര്യമാണ് അവർ പറയുന്നത് ലിബറേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു നിലയ്ക്കാണ്. ലിബറേഷൻ ഈസ് ദ ഗോൾ ഓഫ് ജ്ഞാനീസ്. ഭക്തന്മാരുടെ ഗോൾ എന്താ? എന്നും ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാന് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതില് ഈ ലിബറേഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സദാസമയത്തും ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദേ ആർ ഓൾറെഡി ലിബറേറ്റഡ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നെല്ല് നമ്മള് എന്താ പറയാ മില്ലിൽ കൊണ്ടായിട്ട് അരിയാക്കണില്ലേ? അപ്പൊ അരി കിട്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോഴോ നിഷമാദേവി കേൾക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം തോന്നുന്നു. ഇടയിലൊക്കെ കുറച്ച് ബ്രേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ക്ലിയർ ആട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ നെല്ല് മില്ലിന് കൊണ്ടുപോയില്ലേ? അപ്പൊ എന്തിനാ നെല്ല് മില്ല് അരയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോണ്? എന്താ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം? അപ്പൊ അരി എന്താ വരുന്നത്? അതിന്റെ തവിട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നെല്ലരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി? നെല്ല് കിട്ടാൻ, അരി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഉമി, അല്ലേ? അതേപോലെ നമ്മൾ ഭക്തനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിബറേഷൻ ആൾറെഡി നമ്മുടെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ പ്രഭുജി? സദ്വേട്ടനെ അത് ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേജിലെത്തിയെങ്കിലും വെറുതെ ഇരിക്കാലോ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ്. അപ്പോഴും ഒന്ന് എന്നെ വിടൂ, ആ സ്റ്റേജ് എത്തിയാലെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. എന്താണ് നമ്മള്, അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശല്യം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോധറേഷൻ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണക്കാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേജിൽ മില്യൺസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് എപ്പാർട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു നല്ല, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ സേവിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദല്ലേ, ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും ശരി, അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദമില്ല. അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം തന്ന ആ പരമപുരുഷോത്തം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള അതിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം നമ്മളെ ഡീപ് സ്ലംബറിൽ കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല. അത് നമ്മളെന്താ പറയുക, മെറ്റീരിയൽ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നോക്കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ആ തലത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോട്ടിയോടോ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം എന്താണ് അത്. നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല, അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു മാങ്ങ കഴിക്കാത്ത ഒരാളോട് മാങ്ങയുടെ ആ സ്വാദ് നമുക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെ, അത് കഴിച്ച് അനുഭവിച്ചിട്ട് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ രുചി എന്താണെന്ന്, അതിന്റെ സ്വാദ് എന്താണെന്ന്. അതേപോലെ ആ തലത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക്
യുനോ ഈ വാക്കുകൾക്ക് അതിന്റെ പരിമിതികളുണ്ട്. മാങ്ങ വിളിച്ച് പറയട്ടെ എന്ന്. മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷോപ്പിൽ മാങ്ങ വിളിച്ച് പറയാൻ ഓർമ്മ വന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അപ്പൊ അതിന്റെ രുചി, അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ തലത്തിൽ എത്തിയറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടെല്ലാം ഒരു ഭൗതിക വീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഈ കഴുതുകളെ പോലെ ഏറ്റാൻ വയ്യാത്ത ഭാരം ഏറ്റി നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പേടിയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നാലും പണിയെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. എവിടെപ്പാ നമുക്ക് എവിടെപ്പാ എന്താ പറയാ ഇത് കിട്ടുക, റെസ്റ്റ് കിട്ടുക പല ആൾക്കാരും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക വീക്ഷണം കൊണ്ട് മാറണം. ശരിക്കും ആ തലത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ കൃപ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, എത്ര കൂടുതൽ നമുക്ക് സേവിക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അതാണ് അവിടെ സച്ചിത് ആനന്ദ എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സത് ചിത് ആനന്ദ, എറ്റേണൽ ആണ്. അത് ഫുൾ ഓഫ് നോളജ് ആണ്, ഫുൾ ഓഫ് ബ്ലിസ് ആണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് ടെമ്പററി ആണ്, ചപല സുഖമാണ്, വളരെ വളരെ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ കിട്ടുന്ന സുഖമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മിസറി. രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു, സുഖമായി. കുറച്ച് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വേണം ഭക്ഷണം. കഴിഞ്ഞില്ലേ, സുഖം കഴിഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടണം. പച്ചക്കറി അരിയണം, സ്റ്റവ് കൊളുത്തണം, അത് എന്താ പറയുക ഉണ്ടാക്കണം, മറക്കണം, പിടിക്കണം, പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുകയാണ്. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ പ്രഭുവിന്റെയും മാതാജിന്റെയും മക്കളെ വലുതായി, അവര് എന്താ പറയാ ജോലി കിട്ടി, 2-3 കൊല്ലം അകന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് വരികയാണ്, എന്താ പറയാ പറയാണ്, ഞങ്ങൾ നാളെ വരുന്നു. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമില്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ആനന്ദമാണോ കിട്ടുക? അത് 1 ദിവസം 2 ദിവസം നിൽക്കുന്ന ആനന്ദം. ഒരു 1-2 മാസം തുടർച്ച അവർ കുട്ടികൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പോയി, ഡെയിലി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഡെയിലി it's a festival every day. It's a ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ every day is a festival. Every step is a dance. Every word is a song. അതാണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം. അവിടുത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം, ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം, ഇവിടുത്തെ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ടെമ്പററി ആണ്. പ്രഭു, എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മോചനം നേടാൻ തന്നെയല്ലേ? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി ഭഗവാനിൽ എത്തിപ്പെടാൻ. ആ ഭഗവാനിൽ എത്തിപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കടന്നുറങ്ങാന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ഒരു ജസ്റ്റ് 1 സെക്കൻഡ്, ഒരു കോള്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ മോചനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് മോചനം ആൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ മോചനത്തെക്കാട്ടിലും ഹയർ ലെവലിലാണ് നമ്മളുടെ ബ്ലിസ്ഫുൾ സർവീസ്. സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കൂടുതൽ ആനന്ദം പകരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ലിബറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് പോയിന്റ് അല്ല അവിടെ. ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന, ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല ലിബറേഷൻ. ആ ലിബറേഷൻ വളരെ വളരെ ലോ ഗോളാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ആ ഒരു തലത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ മക്കള് വരുന്ന സമയത്തുള്ള ആനന്ദം, കുറച്ച് രാത്രി ഉറക്കൊഴിച്ചാൽ ചെറിയ കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരെ സത്കരിക്കാന്നുള്ള അതിൽ കിട്ടുന്നൊരു ആനന്ദം. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ ആനന്ദം 1 ദിവസം 2 ദിവസം 3 ദിവസം 1 മാസം നീണ്ടുവെക്കും. പെർമനന്റ് ആയിട്ട് മക്കൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ ലീവ് കഴിഞ്ഞില്ലേ പൂവാറായില്ലേ ചോദിക്കും, ഇല്ലേ മാതാജി, ജിഷ മാതാജി? അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി എത്ര ദിവസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലീവ്? അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലത്തെ വ്യത്യാസം. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ അങ്ങനല്ല. നിങ്ങൾ എത്ര സേവനം ചെയ്യുന്നോ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം കൂടി വരുന്നു. So your eagerness to do service is becoming more and more there.
ബിക്കോസ് അത്രയും നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആനന്ദം കിട്ടുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ വീക്ഷണം, അതായത് ഭൗതിക വീക്ഷണത്തിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ സംശയം വരുന്നത്. നമ്മൾ ആ തലത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും അവരത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. യെസ്, ദർ ഇസ് എ പ്ലേസ് വേർ വി ക്യാൻ എൻജോയ് മോർ ആൻഡ് മോർ. എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യണം അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും സുഖിച്ച് ജീവിക്കണം. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വൈ നോട്ട്? എന്നും ഏത് നേരത്തും ഇത് കുറച്ചു നേരം സുഖിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ദുഃഖം, പിന്നെ വീണ്ടും കുറച്ചു നേരം സുഖം, പിന്നെ വീണ്ടും ദുഃഖം. അപ്പൊ 15 ദിവസം പ്രഭുവിന് മാതാജിയും കുട്ടികളായിട്ട് ഇവിടെ വീട്ടിലിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ 15 ദിവസം വീണ്ടും അഫ്ഷാൻ അല്ലേ? സർവം ദുഃഖമയം. ഒരാഴ്ച കൂടി കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ സേവനത്തിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സന്തോഷവും ആനന്ദവും കിട്ടും. സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ വീട്ടിലെ ഒരു ഇതായിട്ട് എടുക്കാം. ആനന്ദം പറഞ്ഞാൽ അത് നോൺ സ്റ്റോപ്പ്. അപ്പൊ അത് കിട്ടിയാൽ ഇതൊന്നുമില്ല. ഒരാൾക്കൊരു ലോട്ടറി അടിക്കാണ് 1 million dirhams. ഓക്കെ, അതാണ് വലുത്. അത് ചെറിയൊരു കുടിലുണ്ട്, അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. ഒരു 100,000 rupees വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീടാണ്. അപ്പൊ ഈ 1 million ഉണ്ടെങ്കിൽ 100,000 എത്ര വേണം മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് നമുക്ക് വീട് മേടിക്കാൻ പറ്റും. സോ അവർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെറ്റീരിയലിൽ ഞാനൊരു ഇത് ചെയ്യുന്ന 1 million dirham or $1 million നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. കൂടുതൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം തന്നു. അപ്പോ ഈ 100,000 is included in the 1 million dirham or dollars. അപ്പൊ ഏതാണ് വലുത്? ഏതാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്? ഏത് കിട്ടാന്? 1 million dirham കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കണോ, അതോ ഈ 100,000 റിട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണോ? So if you get 1 million, so many 100,000s are included in that. അപ്പൊ അതേപോലെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം, ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന് ഈ ലിബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ലിബറേഷനും അപ്പുറത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടാൻ ഉണ്ട്. Why not do that? So liberation is only a platform from where we can do pure devotional service and get bliss. അപ്പൊ ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ ചെന്ന ആൾക്കാര് ആ ലിബറേഷനിൽ സ്റ്റക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞു, ദാറ്റ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാര് is already liberated if they are pure devotees. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഈ ശ്ലോകം വായിച്ചില്ല നമ്മള്? പ്രാപ്യ പുണ്യാകൃതം ലോകാൻ ഉഷിത്വാ ശാശ്വതി സമാഹ ശുചിനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായത്തെ. യെസ്, ആരാളുള്ളത് പിന്നെ വായിക്കാൻ? യെസ്, ദീപ്തിമതി മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगाभ्रष्टोऽभिजायते. Translation. The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of right aristocracy. The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into family of rich aristocracy. So, idana avarude destination. The unsuccessful yogi. ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗി. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം യോഗികളാണ് ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗ മാർഗം സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കാം. ഒരു 10%, 2%, 3%, 20% എത്തിയ ആൾക്കാരായിരിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് അവരുടെ
ലക്ഷ്യം അവരെ എവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നു ചോദിക്കുന്നത്. സോ അൺസക്സസ്ഫുൾ ആഫ്റ്റർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എൻജോയ്മെന്റ്. അപ്പൊ അവരെ അങ്ങനത്തെ യോഗി ഈ ശരീരം വിട്ടിട്ട് അവരെവിടെ പോകുന്നു? They go to the higher planet system and they enjoy ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ അവര് അങ്ങനത്തെ ഗ്രഹങ്ങളില് ആസ്വദിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. എവിടെ? ഈ മർത്യലോകത്തില്. ഏതാണ് ഈ മർത്യലോകം? ഈ ഭൂമിയില് അല്ലേ? ഇവിടെയാണല്ലോ കർമ്മഫലം, ഇവിടെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ ജനിച്ചിട്ട് എവിടെ ജനിക്കുന്നു? into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. വളരെ ധനികരുടെ വീട്ടിലോ, ഓക്കെ, ധർമാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ അവർ ജനിക്കുന്നു. കാരണം എന്താൽ അവര് ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തി മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ജീവിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു കൺഡ്യൂസീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. പക്ഷെ അവിടുന്ന് ആ കൺഡ്യൂസീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മള് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് താഴെയും പോവാം. ധനികരുടെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചാൽ 2 ഗുണമുണ്ട്. അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് സോറി. സോ എന്താ പറഞ്ഞത്? ധനികരുടെ വീട്ടിൽ 2 ഗുണമുണ്ട്. 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ രണ്ട് വഴിയിൽ പോവാം. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായാം, സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിച്ചുപൊളി ജീവിച്ചിട്ട് ചീത്ത പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റും. പൈസ വന്നാൽ രണ്ടും സാധിക്കാലോ. നല്ല ജീവിതം, ചീത്ത ജീവിതം. കാരണം പൈസന്റെ പവർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതിനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷെ അപ്പൊ അതാണ് അവരിത്. Okay, so they will get a birth, the righteous people, into a family of rich aristocracy. The unsuccessful yogis are divided into 2 classes. One is fallen after very little progress. Okay, one കുറച്ച് പ്രോഗ്രസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഴുന്ന ആൾക്കാർ. And one is fallen after long practice of yoga. അപ്പൊ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ടേം, ഒന്ന് ലോങ് ടേം. The yogi who falls after a short period of practice goes to the higher planets where pious living entities are allowed to enter. Okay, so higher planets as a short term. After prolonged life there, after ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ച ശേഷം one is sent back again to this planet. വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിലെ മർത്യലോകത്തിൽ വരും. To take birth in the family of righteous Brahmana, Vaishnava or of aristocratic merchants. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിലോ വൈഷ്ണവന്റെ കുടുംബത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ധനികരുടെ കുടുംബത്തിലോ അവർ ജനിക്കും. The real purpose of yoga practice is to achieve the highest perfection of Krishna consciousness, as explained in the last verse of this chapter. But those who do not persevere to such an extent and who fail because of material allurements are allowed by the grace of the Lord to make full utilization of their material propensities. And after that, they are given opportunities to live prosperous lives in righteous or aristocratic families. Those who are born in such families may take advantage of facilities. And വളരെ important ആണ്. Those who are born in such families may take advantage of the facilities and try to elevate themselves to full Krishna consciousness. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു conducive atmosphere അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So they may or may not take also. So they have got the chance to improve themselves, advance themselves in Krishna consciousness. About that is their choice. Families may take advantage of the facilities and try to elevate themselves to full Krishna consciousness. എന്താ പറയാ, മക്കൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും വളരെ ധനികരാണ്. മക്കൾക്ക് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഏത് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു അവസരമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മക്കൾ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്കൊരു അവസരം അച്ഛനും അമ്മയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പൈസയുണ്ട്, പൈസക്ക് യാതൊരു ഇതുമില്ല, ഷോർട്ടേജും ഇല്ല. പക്ഷെ അവരത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആരെ കുഴപ്പം?
അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മേ ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ്. अथवा योगिनम् एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्. Who else is there? Radha Mataji. Hare Krishna. Krishna. अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्. Hari is that translation? ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നു. Okay, now Mataji വായിക്കുന്നു. Or translation, or if unsuccessful after long practice of yoga, he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly, such a birth is rare in this world. അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയി. Or if unsuccessful after long practice of yoga, നമ്മള് കുറെ കാലം യോഗ പ്രാക്ടീസിൽ സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഈ ജന്മത്തില്, അൺസക്സസ്ഫുൾ ആണ്. ബട്ട് എ ലോങ് ടേം we have been practicing, but due to some reason we could not complete it. We completed only 98%, 95%, 75%, whatever it is, but still it is not enough for us to go back home, back to it. He takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly such a birth is rare in the world. അവരെ ആരുടെ ഫാമിലിയിൽ ജനിക്കും? പ്യൂർ ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഫാമിലിയിൽ, ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റിന്റെ ഫാമിലിയിൽ ജനിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മം വളരെ വളരെ വിരളമാണെന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള യോഗീസ് ആണ്. ഒന്ന് ഷോർട്ട് ടേം ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ്, അതർ വൺ ഈസ് ലോങ് ടേം ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ്. ഷോർട്ട് ടേം ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് അവര് മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളില് ഹയർ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം പോയിട്ട് ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ച് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഭൂമിയിലെ അരിസ്ട്രോക്രാറ്റിക് ഫാമിലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ ഫാമിലിയിലോ ജനിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം, ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം. ഉപയോഗിച്ചാൽ they will advance. നേരെ മറിച്ച് ലോങ് ടേം ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് അവര് അങ്ങനെ ഒരു പ്യൂർ ഡിവോട്ടി ഫാമിലി, ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് ഫാമിലിയിൽ ജനിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു ജനനം വളരെ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചാൻസ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഗുഡ്. ഇവിടുന്ന് അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വളരെ ദുർലഭമാണ്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ആ ലെവലിലെ ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. അങ്ങനെ 90% എബോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 100 എത്തുന്നു. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു പറയാം. 90, ഞാൻ എന്റെ ഉദാഹരണം 70, 80, 90%, അതായത് അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തു, പക്ഷെ ബാക്കി 100 ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല. 100% ആണ് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. 70 ആണോ 80ഓ 85ഓ അല്ലെങ്കിൽ 65, ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടേ, എന്നാലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ, അതായത് മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി സിദ്ധയേ യതതാം അപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിത് മാം വേത്തി തത്വതഃ എന്നല്ല പറയുന്നത്. Out of thousands and thousands of people, some will endeavor for perfection, and out of such perfected beings hardly one will know me in truth എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ തലത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കില്ല എത്തുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രസ് ആയി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ പ്രഭു 70% എത്തിണ്ടാവും, ഞാൻ 10 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ 30 ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 40 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വിവിധ റേഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളൊക്കെ. നമ്മുടെ കർമ്മഫലം നമുക്കും അറിയില്ല, ഭഗവാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ബാഗേജ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന്, ഇനി എത്ര ബാക്കി ഉണ്ടെന്ന്, എത്ര സെയിൽ ചെയ്താണ് അത് ക്ലിയർ ഓഫ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ടേം ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് ആണ്. ഒരുപാട് ഭക്തി സേവനം ചെയ്തിട്ട് ആ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിച്ചിട്ട്, പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ അത് മുഴുമിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ സ്ഥിതി എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്യൂർ ഡിവോട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് അവർക്ക് അവിടുന്ന് ആ ജന്മത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലോ കരകയറാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്. സോ such a birth is rare in this world. നോക്കാം എന്താ പർപ്പോട്ട്. Birth in a family of yogis or transcendentalists, those with great wisdom, is praised herein because the child born in such a family receives a spiritual impetus
from the very beginning of his life. അങ്ങനെ ജനിച്ച ഒരു കുട്ടി, ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു കുട്ടി ജന്മനാൽ തന്നെ ഭാഗ്യവാനാണ്. കാണിച്ചാൽ അവര് തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരും ചെയ്തു വരുന്നത് അത് കണ്ട് ശീലിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നാച്ചുറലി ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഇംപെക്ടസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും, ഒരാഗ്രഹം. അങ്ങനെ ആ സ്പിരിച്വൽ പാത്തിലൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ഒരു മാച്ച് വരാണ്, പാരന്റ്സും ചിൽഡ്രനും. നല്ല പാരന്റ്സ്, വൈസ് പാരന്റ്സ് ആൻഡ് വൈസ് ചിൽഡ്രൻ. It is especially the case in the Acharya or Goswami families. Such families are very learned and devoted by tradition and training, and thus they become spiritual masters. In India, there are many such Acharya families, but they have now degenerated due to the insufficient education and training. ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ ആചാര്യന്മാരുടെയും ഗോസ്വാമിമാരുടെയും ഫാമിലി ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ചില ആൾക്കാർ അത് എന്താ പറയാ ശീലിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ, എല്ലാവരും ശീലിച്ചു വരുന്നില്ല, ശരിക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. By the grace of the Lord, there are still families that foster transcendentalist generation after generation. It is certainly very fortunate to take birth in such families. Fortunately, both our spiritual master Om Vishnupada, Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, and our humble self had the opportunity to take birth in such families by the grace of the Lord. And both of us were trained in the devotional service of the Lord from the very beginning of our lives. Later on, we met by the order of the transcendental system. അപ്പൊ എന്താ പ്രഭാത പറയുന്നത്, ഞാനും എന്റെ ഗുരുവും ഓം വിഷ്ണുപാദ ശ്രീ ശ്രീമദ് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജും മൈ ഹംബിൾ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അവർ ഹംബിൾ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദ. രണ്ടുപേരും ഗോട്ട് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ടേക്ക് ബർത്ത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്യൂർ ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഫാമിലിയിൽ ജനിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു, വിച്ച് ഈസ് വെരി വെരി റയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആരുടെ കൃപ കൊണ്ട്? ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്. By the grace of and both of us, അതായത് എന്റെ ഗുരു മഹാരാജും ഞാനും were trained in devotional service from very beginning of life, childhood. രണ്ടുപേരും അവർക്ക് ശരിക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് കിട്ടി തന്റെ പാരന്റ്സ്, അവരവരുടെ പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്തുനിന്ന്. From the very beginning of life. Later on we met. അപ്പൊ അതിനുശേഷം രണ്ടുപേരും ആരെ? പ്രഭുപാദിയും പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരും കണ്ടു. And it's a transcendental system by the will of the providence. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇത് കാരണം, അറേഞ്ച്മെന്റ്, ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പ്രഭുപാദ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു. ആൻഡ് ഹി ബിക്കേം ആചാര്യ, ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദയും അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയുന്നത്, പ്രഭുപാദയും ആൻഡ് പ്രഭുപാദന്റെ ഗുരു. Yes. Okay. So any points from this? നിഷമാതാജി, ജിഷമാതാജി, എന്തെങ്കിലും? നമ്മള് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരണം? അഥവാ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരണം? ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ്. ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലോങ് ടേം ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ച് അത് പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാണ്ട് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് എടുത്താൽ ശരിയാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിത്യം ഭാഗവതം ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പ്രഭുപാദ impossible is the word found in Fool's Dictionary എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രഭുപാദ. പ്രഭുപാദയുടെ ചോദിച്ചു, ഡിവോട്ടീസ് ചോദിച്ചു, സപ്പോസ്
എനിക്ക് ഒരു അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പൗസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്റെ സ്ഥിതി വെച്ചു? If you get an unfavorable spouse, okay, you will he said, hello, if you get a favorable spouse, എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? അതായത് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പൗസ് കിട്ടിയാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി വെച്ചപ്പോ യു വിൽ മേക്ക് റാപ്പിഡ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു വന്നു. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എ ഫേവറബിൾ സ്പൗസ്, what will be the situation? Then you will become a pure devotee. രണ്ടും ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അൺഫേവറബിൾ യുവർ പ്രേയിങ് വിൽ ബി ഇന്റൻസ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറ്റി തരണേ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അപ്പൊ യുൽ ബിക്കം എ പ്യൂർ ഡിവോട്ടി. മറ്റത് റാപ്പിഡ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭു പേടിക്കണ്ട. സോ ഈതർ വേ യു ആർ ബെനിഫിറ്റഡ്. Okay, I'll stop here sharing. Video എല്ലാരും ഓൺ ചെയ്തോളൂ. Hare Krishna. Sujay Gaurav Chandra Prabhu ki. Sujay Gaurav Chandra Prabhu ഇവിടെ ഇല്ല പ്രഭുജി. താഴെ പോയതാ. Okay. എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാണ്ടോ?